ਜਿਹੜੀ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 417 ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ केजरीवाल का कब्जा मंत्री झूठ बोल रहा सीगा माफिया केजरीवाल का माफिया मंत्री झूठ बोलता सीगा ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर ने ये छलेड़ी कला पिंड के ऑर्डर ने सिर्फ उत्थे 2 किले वाह के पूरा पिंड बंदी बना के 417 किले की बोली कराने फिरते सीगे 2 बारी पिंड वाले ने भजाए मुड़ के पिंड वाले हाई कोर्ट गए ये वही जमीन नहीं कि जो कहते सी पिंड वाले ने सरकार नूं दान च देती है ये वही जमीन है ये सच्चाई है भी दान च नहीं दिती इस जमीन ते सरकारी गुंडियां दे नाल कब्जा मंत्री ने कब्जा किया सीगा ये सबूत है वो पिंड ऑनरेबल हाई कोर्ट गया क्योंकि वो पिंड ने BDPO को केस फाइल किया सीगा ते ऑर्डर च है जे किसी का कोई जमीन का केस चलता जब तक वो केस रिजोल्व नहीं होंदा जब तक केस डिसाइड नहीं होंदा तब तक सरकार कोई जमीन पर कार्रवाई नहीं कर सकती 417 किले कहते दान कर दी दान की होंदी तो पिंड कोर्ट च क्यों जाता हुण कोर्ट ने साफ ऑर्डर करके कहा जी भी हुण इस टाइम पिंड ने दोबारा कब्जा ले लिया सीगा तो हुण पिंड का कब्जा उस जमीन ते स्टेटस को हो चुका है स्टेटस को मतलब है जिहदा कब्जा है तो जमीन उसी की रहेगी ये दान करी हुई जी सो कार्ड दान करी किया मंत्री साहब ने कि दान की झूठा प्रोपेगेंडा किया कि लोग आप अज भी कह रहे हैं कि लोग सानू आप आके जमीनां दे रहे हैं आप आके जमीनां शरेआम झूठ क्योंकि पंजाब च गुंडा राज चल रहा है पंजाब नूं बेचण दी कवैत चल रही है मेरी बेनती हथ जोड़ के संगरूर वालिआं नूं हैगी है कि समा हैगा जे तुसीं संगरूर च इन्हां नूं एक बारी ढा लिया तो थोड़ी घर भी बच जाएंगे थोड़ी जमीनां भी बच जाएगियां क्योंकि हुण जमीनां नूं हत्थ पाए घरां नूं पाउणगे जे संगरूर च कामयाब हो गए तो संगरूर वाले याद रखियो थोड़े घर जमीनों च बढ़न वाले ने इन्होंने कोई रोक नहीं सकता फिर मैं थोड़े थ्रू बेनती करना चाहना भी खड़े हो जाओ जिन्होंने केस भी चलते हाई कोर्ट करने मूँह कर लो जिन्हों के स्टेयां ने वो भी कंटैंप्टां वाल मूँह कर लो कल्ली कंटैंप्टां ना फाइल करो इन्हों के 420 के फ्रॉड के परचे दर्ज कराओ इन्हों के ट्रैसपास के परचे दर्ज कराओ कानून की कहता भी नोटिस दे बिना जमीनों के कब्जा नहीं लिया जा सकता देखो देश का कानून बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के रचा हुआ संविधान तो देश का कानून कहता कि हरेक बंदे नूं मौका देना चाहिए उसकी कानूनी लड़ाई लड़न का पर केजरीवाल का कानून ये कहता है कि कब्जे करो बेचो जेब च पैसे पाओ और पंजाब नूं बेच के लुट के अपने जिहड़े प्रधानमंत्री बनने के सपने नूं पूरा करने की कोशिश करो मंत्री साहब नहीं मन्ने खुद जाके वो जमीन बा के यार वाह वाही लुटी ਲੱਖਾਂ रुपए की ऐड कर दी कि जी असीं देखो जी जमीन ते कब्जा छड़ा लिया तो वो जमीन जी स्टे वाली जमीन सी जिहदा खामियाजा अज मंत्री साहब नूं भुगतना पिया 28/4/2022 में जमीन वाही गई मंत्री साहब का नाम क्यों आया केस दे विच वो कहंदे आ भी तुसीं चौड़ करो पर उन्नी करो जिहड़ी सह सको तो हुण मंत्री साहब ने फेक प्रोपोगेंडा वास्ते पब्लिसिटी स्टंट वास्ते अरविंद केजरीवाल नूं दिखाउण वास्ते भी भाई तैनूं सब तो वध जमीनां इकट्ठियां करके बेच के पैसा कमाने वास्ते मैं दूँगा तो मैं तेरा कमाऊ पुत बनूँगा वो दिखाने वास्ते जमीन जाके बाती कैप्टन विक्रम नाल साडी भी गल हुई डिस्कशनां चलदी रहियां असीं फिर उन्होंने सुजैसट किया कि बाई जी आपां इस कंटैंप्ट फाइल करिए क्योंकि थोड़े नाल धक्का होया गैर कानूनी तरीके नाल थोड़ी जमीन ते सरकार ने कब्जा किया तो एक कोर्ट वालों नोटिस जिहड़ा हैगा 25 जुलाई नूं आ उपर लिखिया कुलदीप सिंह धारीवाल मिनिस्टर जिहड़ा हैगा पेंडू विकास एंड पंचायत मंत्री उन्होंने नां ते नोटिस है जिस कोर्ट ने कहा भी आके अपने दस्तावेज पेश करो किस बेस से तुसीं कीता ते पेश हो आके कोर्ट 25 जुलाई नूं सो ये मामला पुट्ठा जिहड़ा हैगा जिन्हों कहने पंजाबी च आपां कहंदे चौड़ करन दा मामला पुट्ठा पै गया पर BDPO कहना असीं कोई कागज़ नहीं देखने अगले हफ्ते थोड़ी जमीन बाहण आ रहे हैं शरेआम गुंडागर्दी प्रशासनिक तौर पर हो रही है शरेआम गुंडागर्दी सरकारी तौर पर हो रही है पर अज हुण जवाब मिलना शुरू हो चुका होर भी 2-3 कंटैंप्ट फाइल हुई ने क्रिमिनल एक्ट के थ्रू जिवें ट्रैसपास का परचा हो गया 420 का परचा फ्रॉड का परचा हो गया वो परचे भी इन्हां ते दर्ज करवाइए बाई नेम दर्ज कराइए ताकि अगे तो किसी भी सरकारी गुंडे की हिम्मत ना होवे कि किसी आम गरीब बंदे की इज्जत नूं या जमीन नूं हथ पा लवे एक मामला सी मोहाली दे लागे पिंड दा कैप्टन
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 29 ਏਕੜ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਟੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਸਟੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫੈਸਲੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ 29 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਬੇਨਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਸਰਗਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ 29 ਏਕੜ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਟੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਸਸ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਉਸ 'ਚ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿਓਗੇ, ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹੋਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਵੇਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ 29 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਪਣਾ ਅਬੇਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਮਾਜਰੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ 29 ਏਕੜ ਵਾਹੀ ਗਈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 2017 ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਹੀ ਗਈ, ਹਾਂ ਜੋ ਵਾਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕੇਸ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੇੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਪਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਖੁੰਦਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੰਦਕ ਹੋਣੀ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਕੇ ਯਾਰ ਵਾਹੀ ਲੁੱਟੀ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਡ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, 28/4/2022 ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੌੜ ਕਰੋ ਪਰ ਉਨੀ ਕੁ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਸਕੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਵਾਸਤੇ, ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣੂੰਗਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਪਟ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ 'ਚ ਹੈ 302 ਨੰਬਰ ਰਪਟ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ 'ਚ ਜੋ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਵਿਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਾਈਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟ 30/5 ਜਿਹੜੀ 2022 ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 25 ਜੁਲਾਈ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰੀਵਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌੜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ।
ਕੱਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੱਬੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਚਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਚਾਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਏ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਸਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਫਸਰ ਚਾਹੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ 1-2 ਕਿੱਲੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 29 ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 1-2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੋਟਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਕੇ ਹੈ, ਹਰੀਕੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਾਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ 112 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਿਆ ਆ, 25 ਕਿੱਲੇ ਸਟੇ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹ ਕੇ ਔਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ। ਔਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜ ਵੀ ਗਏ, ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਜਾਏ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਬਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਖੜੀ ਬਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਬਾਈ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਫੋਨ ਆਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ BDPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ BDPO ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਟੈਂਪਟਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, 420 ਦਾ ਪਰਚਾ, ਫਰੌਡ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਏ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਦਰਜ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਨ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ 1950 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 417 ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਦੇ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਫੀਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ 417 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। 2 ਵਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੇਸ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਨ 'ਚ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੀ ਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੇ BDPO ਕੋਲ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕੇਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਸ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ BDPO ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ,
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਾਜ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆ ਕੰਟੈਂਪਟ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ 'ਚ BDPO ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛਲੇੜੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 417 ਕਿੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤੇ 6-7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ BDPO ਕੋਲ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 6-7 ਨੂੰ ਜੋ BDPO ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ BDPO ਵਿਦਿਨ 10 ਡੇਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ 6-7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਾਨ ਕਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਦਾਨ ਕਰੀ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਪੁਰਾ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ DC ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਐਸਾ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ PC ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, U-turn ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ PC ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਉਸ 'ਚ 23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਸ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ 23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਵੈਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢਾਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਗੇ। ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਿਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸੀ ਰੇਟ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸੀ, ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਰਟ ਨੇ? 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਮਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜੀ, BDPO ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, BDPO ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਟਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲੀ ਕੰਟੈਂਪਟਾਂ ਨਾ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 420 ਦੇ ਫਰਾਡ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਓ, ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਸੈਕਸ਼ਨ 34 ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਫੜ ਲਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਈ 100 ਏਕੜ ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਔਰ ਨਾਲੇ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਤਕਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਫਰਦ ਕਢਾਉਣ ਜਾਓਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਵੇਚੋ, ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਉਦਨਾਮ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਥੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਫੈਕਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 2021 ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ, ਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ 20 ਸਾਲ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ 1-1 2-2 ਕਿੱਲੇ, ਜੋ ਉਸ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਬੇਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵੱਲ ਚੱਲਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ 70% ਰੂਰਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਮਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾ ਫੋਨ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਔਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 29 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਸੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਉਂ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਬੀਹ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ।